میرے اور آپ کے بیچ کا ایک ہی رشتہ ہے. میری آپ سے ایک ہی ونتی ہے. یہ تمام پورے دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو اگلے 500 سالوں تک ایسے ہی وچار دھارا کو ستا پہ بٹھانا ہے. اور آپ کے لوگوں کے بیچ میں بھی اگر کوئی آپ کا کام نہیں کرتا ہے آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں. ہمیں صرف وہی پسند ہوگا جو اس سناتن سنسکرتی کو بچائے گا, جو اس راشٹر کو بچائے گا, جو 5000 سال پرانے اس بھارت کے اتہاس کو دوبارہ سے لکھے گا, وہی ستا پہ بیٹھے گا. اس کے لیے آپ کا جاگرت ہونا ضروری ہے. آپ کو کوئی ہتھیار اٹھا کے کسی کا مرڈر نہیں کرنا ہے. آپ کی وہ سنسکرتی نہیں ہے. صرف اتنا ہی تو کہا ہے بھائی کہ صحیح جگہ بٹن دباتے رہیے. جتنی بار آپ اس بٹن کو دبائیں گے اتنی زور سے یہاں بھی نکلے گا بھارت ماتا کی جے, اتنی زور سے چلائیں گے. شپت لیتے وقت کچھ منافقوں نے, مکاروں نے یہ ضرور کوشش کی. میرا سوال ان سے ہے, اگر اس سبھا میں کوئی مسلمان بیٹھا ہو تو ذرا جا کے ان سے پوچھئے جو اسلام کے علمبردار ہیں, ٹھیکیدار ہیں, جب شپت لے رہے تھے آپ کے یہاں کا منافق چھوٹے بھائی کا پاجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہنے تو اپنی شپت میں اس نے کہا جے بھیم اور جے میم. اسلام میں کسی شخص کے بارے میں جے کار کرنا حرام ہے. پوچھنا اس سے. ہندوؤں کی بڑی فیملی کو چھوٹا کرنے کے لیے, ہندوؤں کو بانٹنے کے لیے, دلت کے نام پہ صرف ان کا ایک استعمال کرنے کے لیے جے بھیم کا نعرہ تو لگایا ہے. اگر مرد ہو تو کسی مسجد میں کھڑے ہو کے کہنا جے بھیم, مسلمان تمہارے ٹکڑے کر دیں گے. اور جنہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے وہ بھی دھیان سے پڑھیں. اسلام کے نام پہ دنیا میں سب سے زیادہ فراڈ ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. ملک بنا تو ان کے پاس کیپٹل نہیں تھی, پڑوسیوں کے پاس. کراچی میں پہلا ادھیویشن کیا, لیکن جب کیپٹل بنائی تو نام رکھا اسلام آباد. میں نے 12 سال میں اسلام کو بہت ڈھونڈا, ملا نہیں. سڑکوں کے نام رکھے ہیں کلمہ چوک, لیکن کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے, نہ پہلا پڑھنا نہ آخری پڑھ رہا. اور عجیب عجیب قسم کے نریٹو ہیں. ملک بنانے کے بعد جو اس ملک میں سب سے زیادہ ذہین قوم تھی, سب سے زیادہ انٹلیکچوئل کمیونٹی تھی, سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ کمیونٹی تھی, جو ستا کے ویوستھا کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی, کہا کہ اچھا آپ یہاں کے اب ڈپلومیٹ بنیں گے, اٹھیے یہاں سے, ہم آئے ہیں. آپ نے پہلی فرصت میں پاکستان کے اندر مسلمانوں کا ایک سیکٹ ہے جسے احمدیہ سیکٹ کہتے ہیں, آپ نے اپنے سمویدھان میں اسے غیر اسلامک اور غیر مسلمان گھوشت کر دیا. آپ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ جس قرآن کے ماننے والوں نے کہا کہ اگر تعلیم کے لیے اس دور میں تمہیں چائنا بھی جانا پڑے تو چلے جانا, وہ ایسے جاہل لوگ ہیں کہ جو پڑھے ہوئے لوگ تھے آپ نے ان کو ہی غیر اسلامی گھوشت کر دیا. بڑی مشکل سے اس ملک نے یوروپ کے ایک آدمی کے ساتھ مل کر کے فزکس میں ایک نوبل پرائز جوائنٹ جیتا تھا. اس شخص کا نام تھا عبدالسلام. لیکن سوچئے کہ اس بات سے کہ اس کی ذات کیا ہے, وہ بیچارہ احمدیہ نکلا. ملک میں اتنا ٹارچر کیا گیا کہ اسے ملک چھوڑنے پہ مجبور ہونا پڑا, اور کسی ملک میں جا کے ایک عام آدمی کی موت وہ مر گیا. یہ وہ عجیب ملک ہے جس نے اسلام کے نام پہ ملک بنایا تھا. آپ بار بار یہ کہتے ہیں اگر میری آواز مسلمانوں تک پہنچے اور نہ پہنچے تو آپ پہنچا دیجیے گا. آپ بار بار یہ کہتے ہیں رب العالمین, ہم بھی اس میں وشواس رکھتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ اس کو صرف ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس سنسار کو, اس برہمانڈ کو کوئی ایک چلا رہا ہے, وہ ایشور ہے, وہ کوئی ادر شکتی ہے. آپ اس کو رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے, یہ جو رب چل رہا ہے اس کو کوئی چلا رہا ہے. ہم بھی یقین کرتے ہیں, لیکن ہمارے یقین میں اور تمہارے یقین میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے.
हम 1000 साल तक गुलाम रहे, हमारी कमियां थी, ऊपर वाले को लगा कि इन्होंने दुनिया में सब कुछ दिया है, हमने कुछ कमियां अपने अंदर पैदा की, उस कमियों के कारण हमें ऊपर वाले ने गुलाम बनाया, उसकी मर्जी से हम गुलाम बने। क्योंकि उसकी मर्जी से जब पत्ता नहीं हिलता, उसकी मर्जी से जब हवा नहीं चलती, बारिश नहीं होती, तो मैं और आप किसकी मर्जी से चलते हैं? हमारी कमियों के कारण हम 1000 साल तक गुलाम रहे। लेकिन तब भी हमारा रब्बुल आलमीन पे कोई सवाल हमने खड़ा नहीं किया, हमने नहीं किया। लेकिन वही रब्बुल आलमीन जो पूरे रब को चला रहा है, वो उसने पुष्पेंद्र को भी पैदा किया है, उसने रफीक को भी पैदा किया है, उसने सलमान को भी पैदा किया है। वो जब बारिश करता है तो ये सोच के नहीं करता कि मैं रामपुर में नहीं करूंगा, मैं अलीगढ़ में करूंगा, मैं अयोध्या में करूंगा, मैं अजमेर में नहीं करूंगा। वो ये नहीं सोच के करता है, वो जो कुछ करता है सबके लिए करता है। तुम तो उस रब के ऊपर सवाल उठा रहे हो। तुम तो कह रहे हो, हम कह रहे हैं कि उसी रब्बुल आलमीन ने मोदी को भी पैदा किया है। और ये कंट्राडिक्शन नहीं है, वो रब की मर्जी से आया है। मैं और आप भी आए हैं, मेरी भी भूमिका है, आपकी भी भूमिका है। उसी कुरान मजीद के अंदर एक आयत में लिखा हुआ है, योगेश भाई आपके बहुत दोस्त मुसलमान हैं, वो पता नहीं कौन सा कुरान पढ़ते हैं, उनसे कहिए देवबंद का कुरान ना पढ़ा करें, सही कुरान पढ़ें। उसी में लिखा हुआ है कि अल्लाह मियां फरमाते हैं कि ऐ मेरे मानने वालों, मुझ पे यकीन करने वालों, मेरी हिदायतों, मेरे डायरेक्शन को मानने वालों, मैंने तुम्हें दुनिया की हर अच्छी चीज से, नायाब चीज से तुम्हें नवाजा है, सब चीज तुम्हें दी है। इस कायनात में तुम्हारे लिए सब कुछ है, सबके लिए है, हर इंसान के लिए है, वो छोटे से कीड़े से लेकर के बादशाह तक के लिए है। लेकिन मैंने ये कायनात बनाई है, इस कायनात में रहने के कुछ उसूल बनाए हैं। उन उसूलों से जिस दिन भी तुमने अपना मुंह फेरा और उन उसूलों से तुम हटे, इसी कायनात में मैं लोग ऐसे भेजूंगा कि वो तुम्हें सही रास्ते पे ले आएंगे। ये उन्होंने कहीं नहीं फरमाया है कि उसका पजामा ऊपर होगा। ये जरूर फरमाया है उन्होंने कि वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। ये बात अलग हो कि उसका कुर्ते की बाएं छोटी है। और वो भी देखिए, वो भी अल्लाह का ही बंदा है। उसने अपने आने के दिन से लेके आज तक इसी बात पे ताकत लगाई कि अल्लाह ने जो जो कुछ कुरान में फरमाया है उसकी नाफरमानी हो रही है, उसका मिसयूज हो रहा है। कि आप 3 तलाक के नाम पे अल्लाह की बनाई हुई उस मखलूक, उस औरत को जो दुनिया को जन्म देती है, जिसके पैरों में जन्नत होती है, आप उसके साथ क्या करते हैं भाई? आप 3 बार अपने घर में ठंडा खाना, गर्म ठंडा खाने के चक्कर में आप उसको तलाक देते हैं और सड़क पे खड़ी कर देते हैं। और आपने कानून बनाया कि उसको अगर आपसे शादी दोबारा करना चाहे तो आप कहते हैं गैर मर्द से शादी करे, उसके साथ वो रहे, फिर वापस आए, वो तलाक दे, तब आपके साथ हो। तो तलाक आप दें, भुगते वो औरत। ये उस अल्लाह के बंदे को लगा कि ये अल्लाह ने तो ऐसा नहीं कहा था, तो 3 बार ऑर्डिनेंस ला करके कानून बनाया कि मैं मुसलमान औरतों को जिस नाजायज तरीके से उनका नुकसान किया जा रहा है, जो कुरान और अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं, मैं उसे करने नहीं दूंगा। और उसी अल्लाह के बंदे ने, ये बात अलग है कि 14 में वो अकेला था, 19 में एक और उसे मिल गया। अल्लाह को भी लगा कि उन 14 की ताकत कम पड़ रही है, तो उनका इसको होम मिनिस्टर बनाओ। उसने भी 35 और 370 अल्लाह की मर्जी से हटाई है। कि जहां आप 71% थे, अल्लाह उम्मीद करता था कि आप 71% हैं, आप मेजोरिटी में हैं, आप निजाम चला रहे हैं, आपके राज्य के अंदर न कोई छोटा होगा, न कोई बड़ा होगा, न कोई हिंदू होगा, न मुसलमान होगा। लेकिन ए इस्लाम के मानने वाले मक्कार मुसलमानों, जम्मू कश्मीर के जिहादियों, तुमने उस संविधान का सहारा लेकर के अपनी मेजॉरिटी का दम भरते हुए, तुमने वो लोग जिन्होंने दुनिया को क्या क्या दिया है, सिर्फ अगर कोई रिटन हिस्ट्री मिलती है जिसको डिजिटलाइज भी किया गया है, तो कश्यप ऋषि की संतानों में जो कश्यप की जो पूरा इतिहास है, वो सिर्फ कश्मीर के लोगों का रिटन डॉक्यूमेंट है। तुमने उनको मारा है जो पूरी दुनिया में ज्ञान की रोशनी भेज रहे थे।
तुमने मारा ही नहीं है, तुमने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं जिसके कारण मोदी के साथ अमित शाह को भेजना पड़ा और ये नाजायज दोनों को हटाना पड़ा।